आजिर भिडियो आम जाना जाजपुर जिला विषय जाजपुर जिलार गठन जाजपुर जिलार अवस्थिति जाजपुर जिलार किसी प्रसिद्ध स्थान जहाँ कि जाना आम निहाती आवश्यक तो समस्त को अनुरोध करी भिडियोटी शेष जाए देखापी और जहाँ कि डाउट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करदेव मुझे समस्त रिप्लाई करी। नमस्कार मु नरेश प्रधान आप समस्त को स्वागत करुँची आम समस्त प्रिय यूट्यूब चैनल नरेश प्रधान एजुकेशन को। चलो डेरी नक आज टॉपिक आम स्टार्ट करवा। आज टॉपिक हूँ जाजपुर जिला। जाजपुर जिला जदि कथा आम देखा ताहले आमर 10th सेंचुरी राजा थिले सोमवंशी किंग जहाँ का नाम हूँ जजाति केसरी। जजाति केसरी ही जाजपुर जिला को प्रथमे गठन करथिले एवं जाजपुर जिला जो जाजपुर नाटा आछि आमर जाजपुर नाटा आमर जो हेडक्वार्टर टाउन ना था जाजपुर तो सेठू इंस्पायर होइकि ही आमर जाजपुर टोटाली होल जिलार ना होगला जाजपुर। एवं जाजपुर जिला आमर ऑफिशियली भाव 1 एप्रिल 1993 मसीह गठन होता एवं प्रथमे जाजपुर जिला आमर कटक जिला सहित मिसिकी थिला तापर कटक जिला 4 भाग में पार्ट होगला ताधर जाजपुर आमर बाहरी आसला। एवं जाजपुर जिलार आमर पड़ोशी जिला गुड़िक जमी रहा केउझर भद्रक कटक ढेंकानाल केन्द्रापड़ा एगुड़िक सब रहा जाजपुर जिलार पड़ोशी जिला। नेक्स्ट आम जाजपुर जिलार एरिया कथा देखा ताहले जाजपुर जिला नौ 2887.69 स्क्वायर किलोमीटर एवं पॉपुलेशन है जाजपुर जिलार 18,26,275 एवं जाजपुर जिला को आमर 10टा तहसिल 10टा ब्लॉक 311टा ग्राम पंचायत 1781टा ग्राम और 18टा पुलिस स्टेशन में भाग कराई जो गुड़िक जाजपुर जिले में कार्यरत अच्छी। नेक्स्ट एटा हूँ आमर ओडिशार मैप ओडिशा मैप पूरा जाजपुर जिलार अवस्थिति विषय पूरा स्पष्ट भाव देखी होटा को तुम देखिपर जमीक जाजपुर जिला पाखे रहा कटक केन्द्रापड़ा ढेंकानाल भद्रक केन्दुझर। नेक्स्ट क्लाइमेट कथा देखा गले जाजपुर जिले ना अत्यधिक गरम हुए ना अत्यधिक शीत प्रायतः ये आमर ग्रीष्म ऋतु हाराहारी तापमात्रा पड़ जाए 38 डिग्री सेल्सियस एवं शीत ऋतु तापमात्रा पड़ जाए 12 डिग्री सेल्सियस आड़ को। आ इकोनॉमी क्षेत्र में जदि आम देखा इकोनॉमी क्षेत्र में जाजपुर जिला बहुत आगे बहुत उन्नत जगह जाजपुर एवं आमर से रहा आमर जमीक इंडस्ट्रियल एरिया सब रहा कलिंग नगर से बड़ बड़ आमर सब इंडस्ट्री गुड़िक सब अच्छी एवं आमर से बर्तमान कौन ना जाजपुर जिलार 4टा छोट स्टील प्लांट आ 9टा आउ सब रही बड़ बड़ कल कारखाना जमीक बड़ बड़ प्लांट ना हो जमीक मेस्को नीलाचल प्लांट मैथान टाटा स्टील्स जिंदल स्टील एमती सब बड़ बड़ कारखाना से जाजपुर जिले ऑपरेशन चल। नेक्स्ट आउ जाजपुर जिलार एग्रिकल्चरल क्षेत्र में तो जाजपुर जिला एकदम अनुकूल जगह अति भल जगह जो आम चाषबास करी आम देखा ताले बरगढ़ जगतसिंहपुर पर तृतीय नंबर में आछि जाजपुर जिला जो कि चाषबास करने क्षेत्र में अति सुंदर जगह हूँ जाजपुर। आमर जाजपुर जिले में टोटाल 85% एरिया रे आमर कौन ना धान चाष प्रायतः करा जाए अन्य सब बादाम मुग बिरी आहरी सब अन्य चाष कराए एवं खरा दिन में आमर कौन ना से सब केमी जमी की सब पानी जाए ना से सब केनाल गुड़िक रही है जाजपुर जिले केनाल मध्यम ही जलसेचित कराए से सब चाष एरिया को। नेक्स्ट शिक्षानुष्ठान क्षेत्र में देखा शिक्षानुष्ठान क्षेत्र में आमर लिटरेसी रेट रोचे जाजपुर जिले में 80.44% एवं आहरी सब बड़ बड़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा जमीक बीबी हाई स्कूल दशरथपुर हाई स्कूल एनसी ऑटोनोमस कॉलेज वीएन कॉलेज बिरजा वुमेन्स कॉलेज सुकिंदा कॉलेज एमती सब बहुत बड़ बड़ आमर जनाशुना विख्यात आमर सब शिक्षानुष्ठान गुड़िक रही जाजपुर जिले में। एबे आसिले आमर किसी प्रसिद्ध जगह सर्वप्रथम 1 नंबर प्रसिद्ध स्थान रही माँ बिरजा टेम्पल माँ बिरजा मंदिर। माँ बिरजा हूँ आम जाजपुर जिलार प्रथम अधिष्ठात्री देवी और मुख्य अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा। माँ बिरजा मंदिर कौटी ना आम जाजपुर टाउन जो रहा पूरा टाउन रे ही माँ बिरजा मंदिर सिचुएटेड अच्छी एवं भुवनेश्वर ठारू दूरत्व हूँ माँ बिरजा टेम्पल 125 किलोमीटर एवं बिरजा टेम्पल माँ बिरजा क्षेत्र नाम भी आमर जाजपुर जिला को जना जाए और गदा क्षेत्र नाम भी आम जाजपुर को जना जाए। सेठी माँ दुर्गा जो रहिले माँ दुर्गा माँ बिरजा रूप से हेकि माँ पूजा पाँच किए ना माँ दुर्गा तो सेठा आमर जो रहा केमी भाव रोचन ना देख जो माँ दुर्गा से बिरजा रूप से माँ कौन प्रतिष्ठा लाभ करके पूजा पाँच तो से कौन कर ना माँ दुर्गा से गोटे गोड़ सिंह पर पकई आउ गोटे गोड़ को
महिषासुर छाती ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତ महिषासुर ସେଠି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ମଇଁଷି ରୂପରେ महिषासुରକୁ ସେଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଯେଉଁ ମଇଁଷିର ବେକ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମା ସେ ଯେଉଁ ମଇଁଷିର ପୁରା ଲାଞ୍ଜକୁ ଏମିତି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମାଙ୍କର ଦେଖୁଛ, ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ମା ତା ବେକ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମା ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ପୁରା ଟାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରେ। ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଆମର କଟକ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଠାରୁ 48 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଆମର ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲ। ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଦେବୀ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଦେବତୀ। ଏବଂ ଛତିଆବଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବାନିୟନ ଟ୍ରି, ଯାହାକି ଆମର ବଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା ପୀଠ ଏବଂ ସମାଧି ପୀଠ। ଆମର ଯେମିତିକି ରହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ହାଡ଼ିଦାସ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପୀଠ ଏବଂ ସମାଧି ପୀଠ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ରହିଲା ଯେମିତିକି ଛତିଆବଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ଛତିଆବଟ। ନେକ୍ସଟ ଛତିଆବଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଟେମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଛତିଆବଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଇଥିବ, ସେଠି ଦେଖିବ ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଡର ହିଁ ମାଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଯଦି ପାପ କରୁଥିବ ନା ସେ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିଦେବ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଆମର ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ବାକି ରହିଛି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଅବତାର, 10ମ ଅବତାର ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ନେବେ। ତ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 10ମ ଅବତାର ନେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟା ଛତିଆବଟରେ ରହିଛି ସେଇ ଖଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ନେଇକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମାରିଦେବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ହିଁ ସେ ଜାଗା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବ, ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ତୁମକୁ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଏମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଯେମିତି ଛତିଆବଟକୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଛତିଆବଟ ରହିଲା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରତ୍ନଗିରି। ରତ୍ନଗିରି ଯାହା ରହିଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ରତ୍ନଗିରି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ରତ୍ନ, ହିଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ରତ୍ନଗିରି। ରତ୍ନଗିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ସେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟାରେ ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା ରତ୍ନଗିରିର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ 37 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆମ ରତ୍ନଗିରିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ରତ୍ନଗିରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପଥରରେ ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କାମ ସବୁ ଯେଉଁଟା କଳାକୃତି ସବୁ ରହିଛି ଆମର ରତ୍ନଗିରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଆସେ, ଯେମିତିକି ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆଉ ରହିଲା ଉଦୟଗିରି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଯାହାକି ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ହୀରକ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରତ୍ନଗିରି। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନଗିରି ରହିଲା, ଏହାକୁ ଆମର 1905 ମସିହାରେ ଆମର ଯିଏ ଯାଜପୁରର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ MM ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ନଜରରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ MM ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଠି କାମ କରାଇଲେ, ତାପରେ ସେଠି ଜାଗାର ସବୁ ଉନ୍ନତ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ କିଏ ନା ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍। ସିଏ 639 ADରେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରତ୍ନଗିରି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରତ୍ନଗିରି ପାଖରେ ଆମର ସବୁ ରତ୍ନଗିରି ଯେଉଁ ଛୋଟଟା ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ସେଠି ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ସେ ରତ୍ନଗିରି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ ସବୁ ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳିକି ସେମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଗିରି। ନେକ୍ସଟ ଉଦୟଗିରି କେଉଁଠି ନା ଉଦୟଗିରି ଆମ ରତ୍ନଗିରି ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ପାଖରେ, କେତେ 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ରହିଛି ଉଦୟଗିରିର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି କଟକରୁ ଆମର 60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଭାୟା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି ଉଦୟଗିରିରେ ବି ସେମିତି ସବୁ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର କଳାକୃତି, ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ରିକ୍ ସ୍ତୂପ ଆଉ 2 ବ୍ରିକ୍ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍
ଆମର ସବୁ ବ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁପ ମାନେ କ'ଣ ଇଟାରେ ସବୁ ଘର ଫର ସେଠି ସବୁ କରିକି ରହିଛି ଆମର ସବୁ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର କଳାକୃତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ରତ୍ନଗିରିରେ ରହିଛି ଆମର ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏବଂ ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏବଂ ସେଠି ଉଦୟଗିରିରେ ଆମର ସବୁ ସେଠି ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ବେଶୀ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷକ ସାରା ଏଠି ଖରା ହେଉ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ସେଠି ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହିଁ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ କେଉଁଠି, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ। ତ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଆମର ରହିଛି କେଉଁ ନା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ରହିଲେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ସାବିତ୍ରୀ ଟେମ୍ପଲ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟେମ୍ପଲ, ଶିବଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ଏଠି ସବୁ ଆମର ରହିଛି। ଏବଂ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଆମର ହୁଏ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଠାକାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯେ ଯଜାତି ଯେଉଁ କେଶରୀ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜାଗାର ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗା ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍, ଅଶୋକଝର ଜଳପ୍ରପାତ। ସେଟା କେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି ନା ସୁକିନ୍ଦା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସୁକିନ୍ଦା ଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ ତାହା 65 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା କେମିତି ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି ନା ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏ ଝରଣାଟା। ସେ ଯେଉଁ ନାଁ ହେଇଛି ଅଶୋକଝର ଏଥିଲାଗି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଗଛର ତଳୁ ହିଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଝରଣାଟା ବହି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଆ ନାଁଟା ରହିଛି ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଏବଂ ତମେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ରହିଛି ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଛି ଝରଣାଟା, ତମେ 2-3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କେଉଁଠି ନା ଅତି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆମ ଯାଜପୁରର, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ରହିଛି। ସେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଗଲେ ତମେ ଯଦି ଯିବ ଅଶୋକଝର ୱାଟରଫଲ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ହରିଆ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠି ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରୁହେ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଜାଗାକୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ରହିଛି ଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ। ଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେଠି ରହିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁରା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମେନ୍ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସେଠି ସେଇଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବରୁଣେଇ ହିଲ୍। ସେଠି ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ପାହାଡ଼ଟା ନାଁ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ହିଲ୍। ସେଠି ଗଲେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ ନା ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ। ତ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ମଙ୍କ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ, ସିଏ ହିଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ। ଜାଗାର ନାଁ ବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ ରହିଲା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ସେ ଏରିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ହିଁ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସେ ଟେମ୍ପଲଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷକ ସାରା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ସବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମହାବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିକି ତା ଆଗକୁ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ସେଠି ଆମର ରହିଛି ମହାବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲ। ବିନାୟକ କାହା ନା, ବିନାୟକ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁ, ମହାବିନାୟକ ସେଇଟା ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ସେଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲର ଦୂରତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 55 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଏବଂ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି ଆମର କେଉଁଠି ନା କଟକ ଠାରୁ। ତାରେ ସେଠି ବି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦୁର୍ଗା, ଆମର ସେଠି ସବୁ ଭଗବାନ ସେଠି ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି ଆମର ସେଇଠି ମହାବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲକୁ ହିଁ ସେଠି ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଜଳ ସେଠି ସବୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବି। ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶିବରାତ୍ରି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତିରେ ଯାହା ସବୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୁସୁମା ପଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାର୍କ। କୁସୁମା ପଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାର୍କ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଆମ ସେଟା ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଜପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଛି ଆମର କୁସୁମା ପଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ଟାଉନ୍ ଯାଜପୁର ପୁରା ମଝି ଏରିଆରେ ରହିଛି ଆମର କୁସୁମା।
ପଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ନା ସେ ସବୁ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ କରିବାର ବି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରକାର ରହିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏରିଆ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏରିଆ ସବୁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ ଯାଜପୁର ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ କେଉଁଠି ନା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 53 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 53 ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ର ଲୋକେସନଟା ଏମିତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆର ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ରହିଛି ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ଟା ମାନେ ସେପଟକୁ ରହିଲା କଟକ ଏପଟେ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଏପଟେ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେମିତି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ଟା ଆମର ସିଚୁଏଟେଡ୍ ତ ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ର ଖାସିୟତ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ହେଉଛି ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ତ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଠି ତଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେଠି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ତାପରେ ସେଠି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋବରୀ ରିଭର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କିଏ ଦେଖ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ରାଜକୀୟ ପରିବାରରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ନାଁ ଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଲଭ ଦେବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ସେଠାକାର ରାଜା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେ ସବୁ ଏ ସଂସାର ମୋହମାୟା ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାପରେ ସେ ବୁଲି 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ସେଠି ସିଏ ଆସିକି ସାଧନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସିଏ ସେଠାକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଏବଂ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସେଠି ଯାଇକି ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ବି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆମର ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେବେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆମର ସମାଧି ନେଇଗଲେ ତ ସମାଧି ଯେବେ ନେଲେ ତ ସେଇ ସମୟରୁ ଆମର କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା ବା ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ସେବେଠାରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି ତ କେବେ ନେଇଥିଲେ ସମାଧି ନା ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 1837 ମସିହା ଏଡିରେ ହିଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସମାଧି ନେଇଗଲା ତ ସେବେଠାରୁ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା ବା ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଆମର ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ସେପଟୁ ରହିଛି ଲଳିତଗିରି ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲଳିତଗିରି ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଣିଲେ ଲଳିତଗିରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ତ ଏତିକି ଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।